پاکستان کے زو میں یہ ہوتا ہے کہ جانور بند ہوتے ہیں انسان کھلے ہوتے ہیں یا الٹا ہے، جانور کھلے انسان بند ہے۔ کورٹ میں کیس کر دیا کہ اس نے مجھے 1 سال پہلے گینڈا بولا تھا۔ کورٹ نے بولا کمبخت تجھے 1 سال پہلے بولا تھا، اب کیوں کیس کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے گینڈا میں نے کل ہی دیکھا ہے۔ اچھا، یہ سفید چنے کھا رہے ہیں جو انڈے چھولے نہیں صبح ہم ناشتے میں کھاتے ہیں، یہ تو کوئٹہ کا دمبا لگ رہا ہے تو خاندانی ویسے۔ یہ بہت ڈینجرس ہے، یہ مارے گا نا، جھڑک کر کے مارے گا، اور چونچ تو دیکھو نا اسٹیل کی بنی ہوئی۔ ہاں، اور یہ پنجوں سے بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اس میں جو ہے یہ شیر ہے، 3 مادہ اور 3 نر بیٹھے ہوئے۔ یہ مجھے ان سب کا سوسر لگ رہا ہے۔ ہاں، تعلقات بہرحال اچھے ہیں، اچھی جوائنٹ فیملی ہے، اچھی فیملی لگ رہی ہے۔ یہ جیب کترا ہے، جیب کترا، یہ بٹوا نکال رہا ہے۔ ارے پیارا یار، بہت پیارا یہ تو، ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ولف ولف یہ بھیڑیا ہے، بیڑیا۔ ایئر ولف۔ 2 منٹ میں یہ چیر پھاڑ دیتا ہے۔ سارے نر ہیں، یہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ یہ بے روزگار قسم کے شیر لگ رہے ہیں مجھے، جو کنوارے ہوتے ہیں نا، روزگار کی وجہ سے رشتہ نہیں ملتا، بے روزگاری کی وجہ سے، یہ اس ٹائپ کے لگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جاپان کے زو میں ہیں، گما سفاری پارک ہے یہ، گما سٹی، گما سٹی کا سفاری پارک ہے۔ گما سٹی کا سفاری پارک ہے۔ اچھا، یہاں ہدایات یہ ہیں کہ گاڑی کے شیشے نیچے نہیں کرنے ہیں، یہاں پر انسان گاڑی میں بند ہوتے ہیں، گاڑی میں بند ہوگا، جانور کھلے ہوں گے۔ ہمارے ہاں جنگلی بھینسیں۔ پاکستان کے زو میں یہ ہوتا ہے کہ جانور بند ہوتے ہیں انسان کھلے ہوتے ہیں یا الٹا ہے، جانور کھلے انسان بند ہے۔ یہ سیٹ اپ ہے، شیشہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تھوڑا سا تو کھول سکتے ہیں نا۔ یہ دیکھیں، یہ مفتی صاحب، یہ زرافہ ادھر آیا، مفتی صاحب زرافہ ادھر آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہرن ہے نا، بڑے سائز کے، ماشاءاللہ، یہ بڑے بھینسوں سے بھی بڑے لگ رہے ہیں۔ یہ بڑی پیکنگ کے ہرن ہے۔ ان کو یہ جنگلی بھینس جا رہے ہیں، جنگلی بھینس۔ ہاں ہاں ہاں، جنگلی بھینسا۔ وہ ہے نر۔ شیشہ کھول لیں تھوڑا سا، اگر یہ لوگ شیشہ کھولیں گے تو آئیں گے، بہت خطرناک۔ نہیں آئیں گے تو بند کر دیں گے نا۔ یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ مستورات کی آج نہیں ہے، آج ایک سنگ ٹوٹا ہوا۔ موتی صاحب کی بات، بیان کی بات کر رہا ہوں نا، وہ دیکھیں جی، موتی صاحب کی اتنا بڑا گینڈا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گینڈا یہی ہے؟ آگے دیکھو۔ وہ گینڈے پہ ایک لطیفہ سناؤ۔ جی سنیں وہ ایک آدمی نے کسی کو گینڈا بولا، جی۔ موٹے آدمی کو نا، اس نے 1 سال کے بعد کورٹ میں کیس کر دیا کہ اس نے مجھے 1 سال پہلے گینڈا بولا تھا۔ کورٹ نے بولا کمبخت تجھے 1 سال پہلے بولا تھا، تو اب کیوں کیس کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے گینڈا میں نے کل ہی دیکھا ہے۔ موبائل کو چینج ہوا تو اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہے جنگلی بھینسا، اس کا بھی گوشت کھاتے ہوں گے لوگ نا؟ مطالبہ رکھ دیا۔ کھایا آپ نے کبھی؟ جی جی، پشاور میں عیدوں میں حلال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو بھائی جی جی بھینسے۔ چل، جنگلی جو نر ہوتا ہے، چاہے وہ ہرن ہو یا بھینسا ہو یا گائے ہو، ہاں جنگلی ہو، اور مادہ جو ہو وہ جنگلی نہ ہو، ہاں تو اس پہ قربانی ہوتی ہے، ہاں، مادہ پہ جو جانوروں کا نسب ہے نا، وہ ماں سے چلتا ہے۔ ماں سے چلتا ہے۔ اگر ماں اس کی پالتو ہے ماں اس کی پالتو ہے تو وہ جانور بھی پالتو جانور کہلائے گا، اچھی بات نہیں۔ اگر ماں اس کی جنگلی ہے تو وہ اس پہ پھر قربانی نہیں، پھر قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مجھے پتا تھا، لیکن میں نے کہا مولوی صاحب سے آپ لوگ سن لیں کہ کسی کو، لوگوں کو جی جی، معلومات ملے۔ انسانوں کا نسب باپ سے چلتا ہے، یہ انسان کی فضیلت ہے۔ جانوروں میں نکاح نہیں ہے یہ کہاں کا ہے؟ نا؟ ہے؟ اس گاڑی والے سے پوچھتے ہیں نا، ہمزادہ پوچھتے کو یہ حکومتی گاڑی ہے، یہ حکومتی گاڑی ہے، یہ ہدایات دینے کے لیے۔ یہ جاپانی ہے، گورنمنٹ کی گاڑی ہے، گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو کو کرا، افریقہ کرا، آسٹریلیا کرا۔ 群馬で生まれた水牛。ああ、群馬で、これじゃあ、こここで生まれた。こで生まれた、群馬。でナスレだ感じで。これ、最初がどこで来てる？最初はどこだろう。アメリカからさ。امریکہ سے ہے، لیکن یہ ابھی یہاں پہ پلے بڑے ہیں۔ نسل امریکہ کی لے کے آئے ہیں، جنگلی۔ اچھا اچھا اچھا، نسل امریکہ کا ہے لیکن ادھر پر群馬上、群馬。دو مو群馬面上。گومم۔ گینڈے گینڈے ہی گینڈے، وہ اتنے بڑے بڑے گینڈے۔
माशाल्लाह। ये गेंडे देखो, ये किसी को ये नोक मारेंगे उसकी तो ऐसी थोड़ा सा खोल लो शीशा, थोड़ा सा खोल लो। एक मिनट थोड़ा सा। ताज़े का कोई ऐसे मुफ्ती साहब, अगर ये वाकई जो है ना उसने जो गाली दी थी तो उसको एक साल बाद पता चल गया, वो बहुत खतरनाक बात है। हाँ और मुफ्ती साहब इसका स्किन को देखो, यार ये कितनी सख्त स्किन है इसकी, बहुत सख्त स्किन है। ये अमेरिका के गैंडे हैं, है ना, इसने ये बताया, लेकिन अभी यही नस्ल इनकी पैदा हुई है। गुम्मा में हुए, यहाँ पर एक सीढ़ी है गुम्मा। गुम्मा, वो ज़ेबरा, वो देखो गधे पे स्वेटर पहनाया हुआ है, ये गधे को स्वेटर पहनाया हुआ है। सॉरी, ज़राफ़ा बन गया। हाँ हाँ हाँ, ज़ेब्रा। वो बहुत बड़ा है यार ये। कान देखो इसके नालायक के। इसका क्या हुक्म है मौलवी साहब, इसका तो अभी हमने गौर ही नहीं किया, हलाल है हराम है क्या है ये। इसका क्या शरई हुक्म है। आगे होगा। अच्छा, आगे जो है ना ये ज़ेब्रे हैं। ये रे ज़ेबरे। मौलाना साहब जी, ये है हमारे जी, यहाँ तो चिड़िया घर है, यहाँ तो जानवरों को देखें। गुस्ताखी। यहाँ तो कमाल की बात है, इस जू में जानवर खुले, इंसान बंद हैं, हमें गाड़ी से उतरने की इजाज़त नहीं है। उतरेंगे तो फिर उतरेंगे, जाएंगे एम्बुलेंस में। हाँ, शीशे खोलने की भी इजाज़त नहीं। शीशे भी नहीं। कौवे कैसे काले काले हैं यार, पूरी चोंच भी काली है नालायकों की। हमारे कौवे में थोड़ा सा तो हुस्न होता है बहरहाल। वो थोड़ा ग्रे होता है ऊपर का, हाँ, ये मुकम्मल ब्लैक है। तो मुकम्मल ही ब्लैक है। सर ये ज़ेब्रा जो है हलाल है हराम है? ज़ेबरा हलाल है, हदीस में है ना, हिमारे वहशी हलाल है, हिमारे अहली जो वो हराम है। तो ये हमारे वहशी जिसको हदीस में कहा है वो ज़ेबरा ही तो है। तो कितनी स्पीड से खा रहा है, संगा कैसे स्पीड से खा मौलाना रहा है। साहब, एक मिनट मौलाना साहब, जी जी जी। ज़ेब्रा। ज़ेबरा, एक सेकंड, ज़ेबरा कैसा? हिमारे वहशी है ना हदीस में इसको। ये हाँ हलाल है? हाँ हलाल है, क्यों नहीं हलाल है। किस तरह खा सकते? हाँ बिल्कुल खाएं लोग। वहाँ तंजानिया में मैं गया था, वहाँ तो बहुत शिकार करके लोग खाते हैं ज़ेबरा। ये गद्दे की नस्ल नहीं? नहीं नहीं, गधे नहीं है ये, मुशाबियत तो बिल्कुल उनकी। बस मुशाबत है लेकिन गधा नहीं है ये। आप इसको सवारी पे ज़रा सवार तो होकर देखो, फिर पता चलेगा ये गधा है या नहीं है। लेकिन इसकी जो पिछली लात है ना टांग, उसमें बहुत पावर है। इसको जब ये लोग ज़बा करते हैं ना, जो तंजानिया में हमने जो हमारे जो मेज़बान थे उन्होंने बताया कि हम जब शिकार करते हैं तो इसकी पिछली टांग के पीछे नहीं खड़े हो सकते। इसको ज़बा करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ताकतवर जानवर है ये। क्योंकि अगर आप इसकी ज़बा के दौरान पिछली टांग की जद में आ गए तो बस आपकी अगली पिछली दोनों टांगें गायब हो जाएंगी। इतनी जोर से लात मारता है ये। जी, तो आपने जबरदस्त बात बता हाँ तो इसका तो गोश्त खाया जाता है बहुत। चलें, हो गया खैर खैर। आपने दी। कभी खाया हुआ सामने आधे बंदा नहीं, मैंने ज़ेबरा नहीं खाया, मैंने वो खाई है तंजानिया में, वो जो नील गाय है ना। नील गाय क्या होता है? नील गाय नहीं, जंगली गाय जिसे कहते हैं, दुबली पतली सी। अभी इधर आ जाएगी इंशाल्लाह। ये क्या है? ये वही है, ये वही है। नील गाय? हाँ नील गाय है ये। अच्छा, हाँ हाँ। अरब की शायरी में इसकी आंखों की बड़ी तशबीह होती है ना। अरब अपनी शायरी में अपनी महबूबा को ये नील गाय की आंखों और हिरन की आंखों से तशबीह देते हैं अरबों की शायरी में। ये भी फिर नील, ये क्या है? ये दोबारा नील सिंह गाय, ये वो 12 सिंगा है, ये पता नहीं क्या है। ये बंदा तो खुलेआम घूम रहा है यहाँ पे। ये इधर का टेक केयर है। ये यहीं का आदमी होगा। शीशे शीशा चढ़ाओ भाई, ऊपर मना कर रहा है।
ये 12 सिंगे आपस में लड़े ना और इनके सींग फंस जाएं फिर ये नहीं निकल सकते। अच्छा, हाँ, फिर ये मर जाते हैं, लेकिन सींग इनके ऐसे फंसते हैं कि निकल नहीं सकते। कि कोई इंसान देख ले और सींग काट दे इनका तो एक अलग बात है, लेकिन ये सींग निकल नहीं सकते जब अगर लड़ाई के दौरान फंस गए आपस में। ये है 12 सिंगा। तो इसमें तो कोई कुंडा सिस्टम भी नहीं है ना? हाँ, बस सींग लेके ही घूम रहे हैं ये। ऐसा है जैसे ट्रॉफी उठाई हुई है ना, कोई मैच जीत के आए हैं, कोई ट्रॉफी उठाई हुई है। माशाल्लाह, अल्लाह का निज़ाम देखो। इन मुल्कों में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जानवर जो है इंसानों से भागते नहीं है दूर, क्योंकि इंसान जानवरों को छेड़ते नहीं है, ये डराए नहीं है लोग, डराते नहीं है, कोई भी नहीं डराता इनको। लिहाजा ये देखो दाएं बाएं घूम रहे हैं। और साथ में केयर टेकर भी घूम रहा है। उड़े, ये अलग टाइप का भैंसा है। नीचे ये ऑस्ट्रेलियन है। नीचे आएंगे। चलो अभी हम आगे चल रहे हैं। और वापसी पे है मेलू। मेलू क्या? भालू। भालू। एक मेलू तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में रीच के बारे में बोल रहे हैं। रीच तक किसी की रीच नहीं हो सकती, मारता है ना इंसान। ये सही है कि बस सो जाए फिर ये कुछ नहीं कहता, अपने आप को मरो साबित कर। पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं की है। ऐसा ना हो ट्राई करें फिर हम सो जाएं ये जगह पे। हमजा भी हंसा। ये रीच है, रीच। इस रीच तक रीच बहुत मुश्किल है। मेलू इसको मेलू बोलते हैं जापानी में, पश्तो में। पश्तो में ये मेलू है। जापानी में मेलू इसको क्या बोलते हैं? पाम। माशाल्लाह। ये टिक के बैठता नहीं है कभी भी तमीज ये से। असल में वर्जिश करे, खाना भी नहीं खाना खाया, वॉकिंग पे निकला हुआ वॉकिंग है। पे निकला। वॉकिंग में निकले। ये देखो फिर आएगा, देखो घूम के आगे, ये घूम के ये फिर घूम के चलेगा। 40 चक्कर मुकम्मल करेगा ये, मुझे लग रहा है। ये इसमें बड़ा जोर होता है, इसको डॉक्टर ने मशवरा दिया, मुझे लग रहा है। बड़ा जोर होता है इसमें। है हाँ हाँ, पंजा बहुत बड़ा खतरनाक बहुत पावरफुल है ये। चीर फाड़ के रख देता है इंसान को अगर ये गुस्से में हो ना। वो इसकी वाइफ लग रही है मुझे सामने। ये वाला, हाँ, ये जो सामने वाला है। ये हाँ। आवाज किसने दी है? दोनों की नाराजी चल रही है, लगा होगा। दोनों की नाराजी चल रही है मुझे लग रहा है आपस में ना। मशवरा चल रहा होगा। मशवरा चल रहा है, कोई डिवोर्स पेपर पे लग रहा है मुझे। साइन करने वाले हैं ये। वो साइन कर रहा है ना। वो साइन कर रहा है, वो मुझे लग रहा है वो नाराज़ है इससे, और ये जो है यहाँ बैठी हुई है तमीज़ से। आपस के ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं इनके। सर ये दूसरी साइड पर बंदर है। बंदर किधर है? ओए होए होए, बंदर की छलांगे मशहूर है भाई। मन की ये देखो बंदर बंदर है। ये तो हलीमा ये साथ बंदर में के है। बच्चे हैं। हलीमा के साथ में। बिग मिस्टेक। बंदर का काम बस 24 घंटे जुए निकालना है। एक पड़ा होगा आराम से, दूसरा जुए निकाल रहा होगा। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, जी हलीमा को ले जाते मिस्टेक कर। हाँ, वो छोटी बच्ची को वो बहुत खुश हो जाती। वो देखो चप फंस गया। वो देखो, वो गोरे, ओ लो, बड़ी शरारती होते हैं। बंदर हो शरारती ना हो नहीं सकता। पहले दूसरा जुए निकाल रहा था, अभी खुद अपनी जुए निकालेगा। इनका बस शुगल यही है। ये व्लॉग में दे दे। एक मिनट। बच्चे ने बनाया हुआ है, अभी भेजे नाश्ता करने। बिलाला कुछ तो बच्चिया खां तो दिस बिलाला कुछ की बिलाला कुछ का माना क्या खा रहा है? पत्ते तोड़ के अस्सलाम वालेकुम। सैलेड के तौर पे खा रहा है, मुझे लग रहा है ये। ताबेदार अस्सलाम से सैलेड खा रहा है, सैलेड। शुक्र ताबेदार, अल्हम्दुलिल्लाह। कम सरप्राइज। वाह 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 वाह।
دې پسې بل سرپرایز شیخ صاحب خو دې بس په سفاري پارک کې ګرځو نه ګاډي کې بس ناست بلمان کی تو واہ کیسے کھا رہا ہے بھائی بکری کی طرح پتے کھا رہا ہے لري د مړه کھجا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ بلمان کی بڑا رے بلمان کی بڑا ما ډیر مزل دی یہ دیکھو یہ الگ نسل کے بندر ہیں کلر ان کا الگ ہے دا ګوره ایک منٹ روکو سرمئی کلر کے بندر ہیں یہ نه بيزو ګوره بيزو د بيزنس غو باسي سپګي وباسي او تم ټلیفون کې ما ته مرکز والا ماستان بیا ټیم راکړی دلته زمونږ چې کوم نږدې مرکز دی نو چې کوم دی بیا به خبره کوو په جمعه نه ګورو چې کوم ورځ له درشو که نه جمعه ضروري نه چې جمعې له درشو یہ زو میں جس ایریا میں ہم آئے ہیں یہاں پر اب جانور بند ہوں گے ہم کھلے ہوں گے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور جی ہم یہاں پر ابھی ظہر کی نماز بھی پڑھیں گے مجھ سے پہلے حضرت شیخ ادریس صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی یہیں نماز پڑھی تھی ہم بھی یہیں نماز پڑھیں گے ظہر کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا کہلاتا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ نام لکھا ہو اب ہم آزاد ہیں جانور بندھے ہوئے اس کو کیا لکھا ہوا ہے یہ نہیں یہ تو ایک چیز کا نام ہے یہاں پہ لکھا ہوگا اوف ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے مفتی صاحب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو لکلک کہتے ہیں میرا خیال ہے ایک منٹ یہ بڑا پیارا جانور ہے دیکھنے تو اس کو یہ یورپین گریٹر فلیمنگو واہ کیا کر رہا ہے یہ پانی میں یورپین گریٹر فلیمنگو اچھا ہاں جی اس کا نام ہے فلیمنگو اچھا یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ادھر آ جائیے لکھا بہت خوبصورت ہے یار یہ زو کے لیے گاڑیاں بھی دیکھیں کیسی ہیں یہ دیکھیں جو پبلک کو زو لے کر آتی ہیں نا گاڑیاں وہ گاڑیاں بھی اسی ٹائپ کی بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اگر اپنی گاڑی خراب نہیں کر لیتے ہو اس میں بیٹھ جائیں اچھا یہ فلیمنگو زوم اچھا یورپین گریٹر فلیمنگو یہ نام ہے یہ انگلش میں لکھا ہوا کریپرز ربر روزز ہے خیر ریڈ روزز ہے بہت خوبصورت اور شاہی سواری بھی ادھر موجود ہے جو آپ کل کہہ رہے اچھا یہ سفید چنے کھا رہے ہیں جو انڈے چھولے نہیں صبح ہم ناشتے میں کھاتے ہیں مفتی صاحب شاہی سواری بھی موجود ہے کہاں وہ آپ جو کہہ رہے تھے گدا اوڑے یہ گدا بھی انہوں نے چڑیا گھر میں لا کے رکھا ہوا ہے یار حیرت ہے ان کے یہاں گدے نہیں ہوں گے نا مجھے پتا ہوتا میں اپنا نسلی مرغا لے آتا ہاں ہاں نسل لے کر جاتے وہ بھی یہ لوگ زو میں رکھ دیتے ہیں یہ چیزیں ہم وہاں نہیں پال سکتے پاکستان میں کراچی میں کیا یہ اتنا خوبصورت جانور اس کے انڈے مل جائیں ہمیں ہاں انڈے مل سکتے ہیں انڈے مل جائیں ان کو وہاں ہم انڈے مل سکتے ہیں جانور لے کتنا پیارا جانور ہے ایسا جانور آدمی اپنے گھر میں پالے او ہو
तवाज़ो है, सर झुकाए हुए हैं, तवाज़ो और आजिज़ी इनकी सारी। भाग चूंच बड़ी जबरदस्त है जी चूंच बड़ी जबरदस्त है चूंच हाँ हाँ हाँ। वो देखें, वो भी कितना अच्छा है। चलें, साथ गद्दा ये देखो गधा, ये गधा यहाँ क्यों रखा हुआ है इन्होंने? जू में इसको यहाँ पे नायाब है। खातून इसको घास खिला रही हैं, बहुत शौक से खा रहा है ये। लगता है ये गधे पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं। और ये गद्दा नस्ली लग रहा है मुझे। हैं हाँ, कोई ख़ानदानी किस्म का गधा है ये। वाह, और ये सब टेप भी लगाया उनके। हाँ ज़ाहिर है गधे को भी बड़े तमीज़ से रखा है इन्होंने। यहाँ के गधा इंसान बन जाएगा थोड़े दिनों में। अरे बकरी भी, उधर से आएंगे, एक मिनट वहाँ से घूम के आएंगे। घूम के आएंगे तो हाँ। रूटीन हो वाह जाएगी ना। वाह वाह, बगैर रूटीन के आएंगे तो फिर गलत इस तरह जाएंगे, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है भैया। जानवरों में ना इस तरह एक बड़ी अल्लाह ने नेचर का हुस्न रखा है। सोमाली दे, इस तरह सोमाली। आएंगे। क्योंकि जानवर ही नेचर पर रह गए हैं, अब इंसानों में तो बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। एक रूटीन से चलते हैं ना तो सब हो जाएगा। यहाँ बंदर, सांप, शेर सब कुछ ही है। ये यहाँ पे कुछ है, ये देखिए। ओह ये चूहे लग रहे हैं मुझे, ये चूहा है, ये छछूंदर टाइप की चीज़ है। ये है फुडुप्स इसका क्या नाम लिखा हुआ है? पता नहीं क्या हमस्टर है। नहीं, दरवाज़ा ना बजाए। ये है, चले उड़ी, ये है। ये एक नीदरलैंड में एक लड़का है, उसने बहुत सारे पाले हुए अपने घर में। अच्छा 30 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं, आपने देखा होंगे। ये है क्या? ये उर्दू में क्या कहते हैं इसको? बड़े बड़े नस्ल की बोलते हैं, बड़े सकात। ये नेवला टाइप की चीज़ लग रही है। और ये फ्रेंडली भी है। अच्छा फ्रेंडली है ये? हाँ भाई, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से देखें ऊपर आ कैसा नेचुरल इन्होंने इनको माहौल दिया हुआ है। जाए। इनकी किसी ऊपर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश में लगे हुए सारी जिंदगी, लेकिन ये नीचे होते हैं। ओए, तो देखिए नवली पहचान दे, माइलो, नेवले की तरह कोई माइलो, हाँ ये जंप इसका इतना नहीं होता कि जंप लगाने की कोशिश करे, नजदीक होता है। माइलो, माइलो, माइलो माइलो इसको माइलो बोलते हैं। मैंने एसएस का नाम आता है, इससे एसएस का नाम आता है। बड़ा मासूम सा जानवर है। शायद नवली पहचान दे। और 12 शोभू कहो नगर के 12 ये बारिश शुरू हो गया। ओए बाप रे और बाप, जबान बारिश का शुरू हो मौसम रही है। का बारिश का कुछ पता नहीं है। ये अच्छा। हमेशा खाना खिला रहे हैं। एक ही है। एक ही में। दो है लेकिन छुपे हुए। मोहम्मद बिलाल ये क्या है यार? उसका कोई डेफिनेशन भी इधर नहीं लिखा हुआ है। इधर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। चले, ये तो कोयटा का दुम्बा लग रहा है। ये लग रहा है कोई, ये यहाँ के दुम्बे हैं ऑस्ट्रेलियन टाइप। खानदान हाँ है तो खानदानी वैसे। ये दुम्बा खिलाएंगे जी, तो बहुत है हमारे घर के साथ। जबरदस्त। ये मीठा गोश्त अच्छा, यही ऑस्ट्रेलियन दुम्बे हैं ये जो यहाँ आते हैं कटते हैं? बिल्कुल। ये लेकिन यहाँ पर भी ऐसे दुम्बे हैं। अब ये किसी जापानी से पूछना पड़ेगा ये नस्ल ऑस्ट्रेलियन है या जापानीज है। यार देखो हम कराची से आए हैं पाकिस्तान से तुम्हारी ज़ियारत के लिए यार, कितना प्रोटोकॉल मिला है इसको। बच्चा इसी के आवाज बाय बाय ये जापानीज बच्चे हैं माशाल्लाह। बंदर, इरशाद भाई बोल रहे हैं ये शैतानों के बाप हैं। इसके पास बोतल ये क्या नहीं हंस रहा है? बोतल बोतल, ये बोतल कोशिश करेंगे इधर बोतल इनको दो नहीं, ये बोतल डंडे से उठाएंगे। मेरे साथ वीडियो है, हाँ इधर से डंडा तोड़ा, बोतल इधर ऊपर किया, अब ऊपर चला रहे लेकिन अंदर नहीं कर रहे। वो वीडियो मेरे पास है, ये अच्छा। देखिए। अच्छा,
ان کے ذہن بڑے تیز ہیں. موبائل کا قدم موبائل ہوا کھینچ تو موبائل کھینچ لے گا یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. ہاں موبائل اندر کر دے, اڑی اندر کر دے. لے گئے ڈنڈی. زور دے دوما وقت لگا بوتل چھوٹ کر تک چلیں 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 آ جائیں. یہ ہے لیپرڈ. اورینٹلز ریپرڈ کراس نسل کیا لگتی ہے. چلیں یہ اس کا موڈ صحیح نہیں لگ رہا مجھے. موڈ سے اوئے یہ بڑی پیاری بطخیں ہیں. یہ دیکھیں بطخوں کا باپ. میں نے ابھی اپنی مرغیوں کے نیچے نا یہ بطخوں کا انڈے باپ جو رکھے. بیٹھا ہوا ہے. یہ تو وہ ہیں. وہ کون ہے؟ ارے واہ خنزیر نہیں ہے. خنزیر نہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے دیکھیں نہیں کیا ہے. یہ کتنی پیاری بطخ ہے یار. ابھی میں نے اپنی مرغیوں کے نیچے نا انڈے رکھے رنگین کلرفل بطخوں کے. چوزے نکلے بڑے اچھے اچھے. اب پتہ نہیں اللہ کرے بڑے ہو کر ایسی بطخ بنے. ادھر جو نہریں ہیں نا مفتی صاحب, ہر نہروں میں بالکل فری جو ہے نا یہ بطخیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں. اچھا تعداد میں اچھا. کوئی بندہ ان کو ٹچ نہیں کرتے. یہاں جانوروں کو لوگ چھیڑتے نہیں ہیں. یہ تو ہر جگہ ہی ہم نے دیکھا ہے. واہ کس کا؟ اس کا یہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ 50 kg ایک کلو کا. یہ تو مجھے چوہے کی کوئی بڑی نسل لگ رہی ہے. اسی کے ساشے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں کراچی میں. یہ کوئی عجیب سی چیز ہے. 50 kg بہت زیادہ نہیں. 50 kg اس کا وزن. 50 kg وزن ہے. اوف. چلیں آگے آ جائیں. مجھے تو یہ بطخ زیادہ اچھی لگ رہی ہے. جی بطخ زیادہ خوبصورت ہے یار. بڑی پیاری بطخ ہے یہ. اسی کلرفل بطخ ہے. آپ کے پاس یہ والا نہیں, یہ شتر مرغ نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ہے. یہ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں علیم پراچا, ان کے پاس ہے یہ ایک ہی دفعہ مارتا ہے بندے کو اور بندہ مر جاتا ہے. اتنا اس میں پاور بہت ہے. ایمو پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ مارے گا نا جھڑک کر کے مارے گا. اور یہ چونچ تو دیکھو نا اسٹیل کی بنی ہوئی. ہاں, اور یہ پنجوں سے بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے. اس کی شرافت پہ نہ جائیں آپ. یہ شتر مرغ نہیں ہے. اس کو تو بس گلے سے پکڑنا پڑے گا کہ نہ ہلے. گلے سے یہ آپ کو پہلے پکڑ لے گا. اس کے پاؤں دیکھو یہ کتنے مضبوط ہیں. وہی نا پاؤں اس کے جو ہے نا بہت مضبوط پاؤں ہیں اس کے. یہ تو ہم بچپن سنتے ہیں کہ بلا کے پاؤں اس طرح ہوتے ہیں. چیتا دیکھتے ہیں. چیتا جائیں گے ایک منٹ یہ دیکھتے ہیں پہلے. یہ زیادہ پیارے جانور ہیں. یہ کینگرو لگ کر خرگوش. ابے بڑی نسل کے خرگوش ہے یہ کینگرو ہے بھائی, خرگوش نہیں ہے یہ. ہاں ہاں ہاں, ایک منٹ آتا ہوں. اچھا 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 اچھا. پروگرام بڑھ نہ جائیں, ادھر ہی جانا چاہیے نقشے کے مطابق. چلو اوپر چلتے ہیں. باپ رے باپ. اس میں جو ہے یہ شیر ہیں. 3 مادہ اور 3 نر بیٹھے ہوئے. 3 مادہ 3 شوہر اکٹھے بیٹھے ہوئے. 3 فیملیاں ہیں. 3 فیملیاں ہیں. اور یہ جو اوپر بیٹھا ہو یہ فیملی 3 وائفز ہیں. اور یہ مجھے ان سب کا سسر لگ رہا ہے. ہاں یہ جو بڑا والا ہے نا, ہاں مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں ان شیرنیوں کے ایک شوہر ہے ایک جیٹھ ہے. اور 3 فیملیز بیٹھی. یہ جو ہے نا یہ سسر لگ رہا ہے مجھے. یہ اس کی بہویں لگ رہی ہیں مجھے. اور داماد. ہاں تعلقات بہرحال اچھے ہیں. اچھی جوائنٹ فیملی ہے. اچھی فیملی لگ رہی ہے. ہاں جھگڑا اس لیے نہیں ہے کہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, بولیں گے تو جھگڑا ہوگا. نہیں مفتی صاحب یہ نہ ہو کہ یہ ہم اس کا وائٹ ٹائیگر. وائٹ ٹائیگر وائٹ. یہ نسل اس کی کم ہے دنیا میں. اچھا
نہاتا ہوں کو یہ زو کا اسپیشل گفٹ، اسپیشل اسپیشل میزبان سمجھا، مہمان سمجھا، اس کو رکھا بھی الگ ہے انہوں نے. ابھی الگ ہے اس کا. یہ فیمیل لگ رہی ہے، اس کا میل کدھر ہے؟ یہ نہیں، کیونکہ یہ تو ان کو نسل ختم ہو رہی ہے تو یہ تو پھر ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. تو یہ سب یہ پتہ نہیں اس میں فیمیل میل ایک شکل کے ہوتے ہیں میرے خیال. آ جاؤ بھائی. یہ جو جوائنٹ فیملی والے شیر ہیں نا، شیشے سے صحیح نظر نہیں آ رہے، یہ ان کا تعارف ہے. خیر یہ دیکھو جی جوائنٹ فیملی، یہ میاں بیوی، یہ خاتون کی جٹھانی ہے، یہ شیرنی کی جٹھانی سو رہی ہے، اور وہ شیرنی کا دیور ہے. یہ دیکھ اس والی شیرنی کا وہ دیور ہے. ایک میں ایک بات بتاؤں، یہ ان سب کا سسر ہے. میں ایک بات بتاؤں. بیٹھا ہوا ہے. ہاں آپس کے تعلقات اچھے ہیں کیونکہ آپس میں سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لڑائی نہیں ہوئی. جی شیر میں یہ خوبی ہے نا کہ یہ اپنے مادہ کو دوسرے کے پاس نہیں چھوڑتے، لڑتے ہیں پھر، ہاں، اور ان کے اپنے علاقے بھی ہوتے ہیں. یعنی پیر بنا کے رہتے ہیں نا. خاندانی لوگ ہیں نا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے تو اچھا ہے نا. یہ بڑی خاندانی چیز ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں جنگلی بلی. اس کو جنگلی بلی کہا جاتا ہے میرا خیال ہے. نہیں چیتا تو اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے. ہاں چیتا لکھا اچھا یہ تھوڑا چھوٹے سائز کا چیتا ہے لیکن بہت ایکٹیو لگ رہا ہے. کیا اسٹائل ہے یار اس کا. اچھا ایشین چیتا ہے. کیا اسٹائل ہے یار، اسٹائل ہی نرالا ہے. چیتا 2022 میں آیا ہوا ہے. کس کا چیتا ہے؟ کم کنٹری ہے. گرمیوں کے لیے پنکھے بھی لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. پنکھے بھی لگے ہوئے، لیکن اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کون سے سر ہے؟ ان میں نہیں پتہ چل رہا میل فیمیل کا. اچھا اچھا، لیکن یہ بہت پتلے دبلے پتلے ہوتے ہیں. ظاہر ہے تبھی تو ایکٹیو ہیں، دبلے پتلے ہیں تبھی ایکٹیو ہیں. یہ چیتا ہے، چیتا ہی ہے. اس سے بھی یہ جو جوان ہے یہ چل پھر رہا. پیٹرولنگ پہ لگایا ہوا ہے میرا خیال ہے اس کو کہ تم تینوں ہم چاروں آرام کر رہے ہیں، تم ذرا پیٹرولنگ کرو. وہ والے پیٹرولنگ کر رہا ہے. بلال واہ، یہاں سے ذرا صاف نظر آ رہا ہے. یہ ہے جی پیٹرولنگ پہ. گیٹ دیکھیں، گیٹ بھی اس طرح یہ دیکھو یار، ہم بھی اندر جاتے ہیں. کینگرو ہے یہ تو چھوٹا سا. بند. کینگرو نہیں ہے یہ، خرگوش ہے. جائیں آپ جائیں بھائی. آپ نہیں چلتے؟ نہیں ہم چلیں گے، آپ پہلے جائیں. یہ خرگوش ہے بھائی، خرگوش بڑی نسل کا خرگوش ہے. کینگرو نہیں ہے یہ، جنگلی خرگوش. جو آسٹریلیا میں تباہی مچائی تو یہی خرگوش تھے. یار مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، یہ جو بزرگ ہیں نا، یہ بیچارے اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں. ان پہ مجھے بہت ترس آتا ہے. ان کی زندگی اکیلی ہوتی ہے. ان کے 18 سال کے بعد نا، بچے جب 18 سال کے ہوتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اولڈ ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں. بڑھاپا اکیلے گزرتا ہے. ہمارے یہاں بوڑھا ہوتا ہے نا، 10-15 افراد اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. آپ ٹرین میں دیکھو گے مفتی صاحب نا، ٹرین میں جو ہے نا آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے، بہت آرام سے، بہت مشکل سے ٹرین میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جی. اور پورا اپنا بیگ باری اٹھایا ہوا ہے. لوگ آپ کو ان کے اوپر بہت ترس آئے گا. آپ دیکھیں بس نسل روکنے کا انجام ہے بھائی. اللہ کا حکم جب اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں نا، انسان جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. ان لوگوں کے اخلاق بہت مشہور ہیں. یہاں کوئی چیختا چلاتا ہوا گالیاں دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. بہت میٹھے لہجے میں یہ جیپنیز بات کرتے ہیں. ہمیں جس سے بھی واسطہ پڑا وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے بس بچ جائے گا وہ آپ کے سامنے. اگر آپ مفتی صاحب آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا، شاید میں بینک میں گیا نا، بہت بار میرے ساتھ یہ ہوا. وہ جو مینیجر ہیں نا، وہ آپ کے پاس آ کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس چاہیے، یہ سائن کر لو، وہ سائن کر لو، اور آپ کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں. نہیں میں ابھی امیگریشن میں تھا نا، ایک فارم فل نہیں ہوا تھا تو امیگریشن آفیسر اٹھ کے گیا ہے. اچھا، جہاں فارم پڑے ہوئے تھے وہ مجھے دیے، پین ہاتھ میں دیا اور مجھے سمجھایا کہ اس کو فل کرو. ورنہ امیگریشن کہاں آفیسر کہاں جاتے ہیں، اشارے کر دے گا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر مڑو، بس ایسے. وہ اٹھ کے گیا ہے سب چھوڑ چھاڑ کے. اس طرح ہے. تو
2-3 दिन में ही इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि इनके अखलाक बड़े जी ख़ानदानी आए जी, हैं। वेलकम टू रैपिड होम। रैबिट्स हैं। रैपिड्स होम, सॉरी रैपिड बोल दिया, रैपिड्स होम। ये वो खतरनाक नस्ल है जिसने ऑस्ट्रेलिया को तौबा करवाया। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश बड़ी मशहूर ये वाक़या। मैंने ये वो बयानात में नस्ल कई दफ़ा ये वाक़या सुनाया है कि ऑस्ट्रेलिया में खरगोश जब पाले ना तो पूरी नस्लें ख़त्म कर दी उन्होंने। तो वहाँ गवर्नमेंट परेशान हुई कि ये क्या मसला है। पता चला जी वहाँ जिस जंगल में खरगोश होता है ना, उस जंगल में अल्लाह ने खरगोश खाने वाले दरिंदे भी पैदा किए हैं। वो खरगोश की नस्ल को कंट्रोल में रखते हैं। अच्छा, तो हाँ ये कुदरत का निज़ाम है। अब उन्होंने जंगल में खरगोश छोड़ दिए, वो कुत्ते नहीं छोड़े जो खरगोश खाते हैं। तो खरगोश की नस्ल इतनी बड़ी है वो उसको काबू रखना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। शेर बड़ा धाड़ रहा है। ये वो सुसर वाला शेर होगा जो अब मेरा ख्याल में बहुओं पे आप गुस्सा निकाल रहा है। नजर लग गई है। जो जरा बहुओं पे गुस्सा निकाल रहा होगा अभी। हम सब भाग के गए, हमारा शेर भाग के गया कि क्या आवाजें निकलवा रहा है। ये बड़े अच्छी नस्ल के खरगोश हैं जी। अभी नवाज शरीफ आए पाकिस्तान तो लाजिम शेर की दाढ़ तो सुनेंगे ना। हाँ ये लोग ये जो है ना ये मुस्लिम लीग के बड़े पक्के हैं इरशाद भाई। इनके सामने कोई मियाँ नवाज शरीफ की कोई तरह सी उल्टी सीधी बात कर दी ना, यही शेरों के आगे हमें डाल देंगे फिर ये। इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल खामोश हूँ। इसलिए ये क्या है भाई, इसका क्या नाम है? हिरन है ये, कोई ख़ास नस्ल का? बड़ा प्यारा है, बड़ा मासूम है, बड़ा मासूम सा लग रहा है। आ जाओ आ जाओ, मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। हम आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। बड़ा मासूम सा जानवर है। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब ये हिरन जो है ना उस हिरनों से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के है जो हाँ हमने पहले देखा। जी जी, हिरन की तो बहुत सी किस्में हैं। अच्छा जी। और सबका गोश्त हलाल है? हाँ सबका गोश्त हलाल है। हलाल है। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये देखो वाह, ये क्या है भाई? ये कराची में भी है वो, हमने देखा है। आवे भाई इसके तो इसको लमाम बोलते हैं। लमाम, ये मेरा ख्याल है अमेरिकन, अमेरिका मुझे लगता है। हाँ अमेरिका का के है ये, अमेरिका के जंगल का। ये कराची में भी हमारे दोस्त ने पाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये वाला बड़ा फ्री हो गया। ये कराची में इतना फ्री नहीं हो रहा था ये कराची के लोगों ने ड्राइव यार। नहीं ये दुनिया, आप यूरोप में भी जाओ ना, वहाँ के जानवर इंसानों से बड़े मानूस होते हैं। मलेशिया में भी ऐसा ही देखा हमने। अच्छा। थाईलैंड में भी जानवर इंसानों से डरते नहीं हैं। वो देखो कितना फ्री हो रहा है आपकी जेब से। ये जेब कुतरा है, जेब कुतरा, ये बटवा निकाल रहा है। ये देखो जेब कुतरा है। अरे प्यारा यार, बहुत प्यारा है ये तो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या यार क्यूट सा जानवर है। इसको ले जा सकता ना, मैं कराची लेके जाता। वेरी गुड बॉय। खाने पीने के चक्कर में आए। बिल्कुल गाय का क्या नाम है? ऊंट टाइप की चीज है ये। ऊंट का साशा है। मुफ्ती साहब ये उनका कॉपी है। बिल्कुल उनकी कॉपी है। वो भी आया भाई, दांत निकालते हुए आया ये। ये जेब से बटवा निकाल लेगा आपके। वाओ माशाल्लाह, वेरी गुड। مسجد حضرت بلال ترازی پروگرام ہے مسجد 5 بجے 8 بجے کس نے نالی لگا ये हाँ ओ भाई खा लेगा मेरी उंगली। आई 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 आई। मुफ्ती साहब इसको हाथ में उंगली ना चबा दे भाई। नहीं, बिल्कुल सॉफ्टली बाइट करता है। ओहो
चलें, ज़बरदस्त। ये तो मुझे लग रहा है हमारा बलूचिस्तान का बकरा नहीं होता, ये KPK में जो पहाड़ी बकरे होते हैं, है ना? साहब अब अगर आप देख लें इसका स्मेल कितनी दूर से आती हाँ, ये बकरे में स्मेल आती, बकरा में होती है स्मेल। है सर। ये मैं बताता हूँ आपको, टाइम पे ये भी वही। साहब ये थोड़ा सा लग रहा है कराची आप आ जाए इंशाल्लाह, उधर लोकेशन भी भेज देंगे, मुलाकात भी भेज देंगे। जी ये थोड़ा कराची का लग रहा है। हाँ, यार गधे को यहाँ बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है गधे को यहाँ। किस स्टाइल पे कार है वो? अगर ये वीडियो गधे देख लेना कराची में, जो हमारा व्लॉग बन रहा है, तो वो सारे गधे जापान का वीज़ा लगवाने की कोशिश करें। ये बकरों की नस्ल है, किस्म किस्म की नस्ल है, वो अलग नस्ल, ये अलग नस्ल, ये अलग नस्ल, वो अलग नस्ल। बोले यार गधों को यहाँ इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये टेडी बकरे हैं, जापानीज में इसको गोट कहते हैं, गोट, गोट। GOAT। गोट इंग्लिश में भी गोट कहते हैं। आ जाए, ये बकरियां, टेडी बकरे। टेडी टेडी बकरे का जो गोश्त है ना, बड़ा टेस्टी होता है, और गोश्त होता भी बहुत है, ऐसा गोल मटोल सा होता है ये। इसको तो हम क्यों नहीं, ये देखो, ये क्या है? ये कोई हिरन की अलग किस्म है, किस्म किस्म के हिरन। यहाँ आप घास खरीद के भी खिला सकते हैं इनको। भाई ये क्या है? वुल्फ, वुल्फ, वो भेड़िया है, भेड़िया, एयर वुल्फ। वो आती थी एक बचपन में, एक फिल्म आती थी बचपन में, एयर वुल्फ। एयर वुल्फ, ये बड़ी खतरनाक चीज है। हवाई भेड़िया। और ये तुर्क जो है बहुत अपने खतरनाक आप को वुल्फ से हाँ, उसकी वजह ये है कि गैरतमंद जानवर है, पता है आपको ये? इसमें बाज बड़ी गैरत की चीज़ें हैं भेड़िए में। लेकिन ये किसी को छोड़ती भी नहीं है। तो चीर फाड़ के बराबर कर देता है 2 मिनट में। हाँ, 2 मिनट में ये चीर फाड़ देता है। अच्छा, ये और शेर इकट्ठे नहीं हो सकते, मार देंगे एक दूसरे को। पूछ रहा हूँ मैं, ये इसका तजुर्बा नहीं है। ज़ाहिर दरिंदे हैं ना, दोनों में से एक मरेगा। ये भेड़िया है ना? भेड़िया बहुत डेंजरस जानवर है। भाईजान ठहरो, हम आपके पीछे भाई पीछे साहब, आ रहे हैं, ठहरो कभी इधर यार। जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुए हैं, फिर रुक गए, मुंह भी पेड़ लिया हमसे। टाइम लेके आए हैं, हेलो। मैं बिना बगैर इत्तला के आए भी नहीं। कहाँ के हो, कहाँ क्या हिस्सा? देखो बात मानो, अपॉइंटमेंट लेके आए हैं हम। अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं आपसे। उसको शक्ल कितनी खतरनाक है। और ये भेड़िया बहुत बड़े साइज का है, इतना होता नहीं है इतने बड़े साइज। मैंने नहीं नहीं, होते हैं जी, मैंने तो छोटे साइज के भेड़िए देखे। वो भेड़िया का बच्चा ही होता है। आ रहा है, आ रहा है। इसको जगह इन्होंने बहुत ज्यादा दी हुई है भेड़िए को। देखो पूरा देख, पूरा जंगल दिया हुआ है इसको। दिया हुआ है। भेड़िए के लिए पूरा इन्होंने जंगल दिया हुआ है एक भेड़िए को। बच्चे मुंह में जोड़ के इतना बड़ा इलाका इसको दिया हुआ है। वुल्फ का, ये वुल्फ का राज। ये इनका पूरा बहरिया टाउन बनाया हुआ है इसके लिए, वुल्फ के लिए। वुल्फ, ये रहा। इधर से ये तस्वीर ले लें। ये पूरा वुल्फ के लिए ये एरिया इन्होंने, ये 2010 में आया हुआ है। इसका क्या नाम है? छिंग छांग। वैसे इसका नाम ये नहीं है, लेकिन हमने वैसे रख लिया है। ये देखें यार, ये छोटी नस्ल के ऊँट हैं, बड़े खूबसूरत, थोड़ा कद के छोटे हैं लेकिन मजबूत हैं। ये ड्रामा आपने नहीं देखा? क्या? आप उर्दू बोलते ना, तो माज मौलवी साहब के साथ उर्दू में शुरू हो गया। हमजा कहते हैं पुश्तो वाले, हम उर्दू वाले आगे जा रहे हैं। हेलो, वो ऊँट टाइट है, लेकिन यार ये करीब जाने की जगह नहीं है कोई। ये देखो, ये बदमाश बहुत मजबूत ऊँट है ये। ओए होए, बहुत पुराना लग रहा है, मतलब वो स्किन से उनका पता चल जाता है। नहीं, ऊँट स्किन ऐसी ही होती है ऊँट की। बहुत पावरफुल है ये, भरा हुआ है।
بارش شروع ہوئے اور ہم لوگ اب نکل آئے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آسٹریلین جنگلی یا افریقن جنگلی جو ہے وہ گائے. یہ کوئی افریقہ کے لگ رہے ہیں. آسٹریلیا میں اس طرح ہوتے ہیں اور افریقہ میں بھی بہت زیادہ. تو بہت خطرناک شکل ہے ان کی. یہ کانا حلال ہے نا اس کا؟ تو بس جگالی کرنے والے تمام جانور حلال ہیں. اب ہم لو بھائی اب ہم دوبارہ گاڑی میں آ گئے ہیں اور اب جانور یہاں کھلے ہوئے ہیں. یہاں آپ گاڑی سے نیچے نہیں اتر سکتے. دوبارہ ہم آ گئے. یہ ٹائیگر دیکھیں آپ, وائٹ ٹائیگر کیسے خرامہ چل رہے ہیں یہ تینوں. ایک بچہ ہے میرے خیال میں. یار کدھر جا رہے ہو؟ ہم ادھر آ کے آپ لوگ ہم سے خفا ہو کے جانور. یہ نایاب نسل ہے نا دنیا میں. جی نایاب نسل. یہ ہمارے مسلم لیگ کا نہیں ہے. اچھا وہ شیر آپ کے مسلم لیگ کا شیر ہے جی. یہ ٹائیگر یہ دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے شیر مزے سے. قریب جائیں. یہ دیکھو یہ ڈراتے ہیں اس کو. دیکھو ڈرا رہے ہیں. یہ دیکھو اس کو ڈرا رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیں یہ نزدیک آ گیا. ادھر دیکھیں. بہت بڑا ہے. یہ مسلم لیگ کا جی ہمارا. اچھا یہ ہمارے مسلم لیگ کا. اچھا ہاں یہ ہم جو ہے نا 50 سال پہلے یہاں پر آئے ہوئے تھے. وہ ہماری گاڑی کے آگے آ گیا بھائی. یہ ڈراتے کیوں ہیں ان کو؟ یہ گورنمنٹ ڈراتے کے ہیں لوگ ہیں. تاکہ ہاں وہ کہ نہ آئے نا. یہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا ہر وقت ایک گاڑی نا شیروں کے قریب کھڑے رہتی ہے تاکہ شیر کسی گاڑی کو نقصان نہ پہنچائیں. اور یہ گورنمنٹ کی گاڑی ہے. بڑے خطرناک شکل والے ہیں یہ. دیکھیں پورا شیروں کا جو ہے نا جمگٹا ہے یہاں پہ. صرف بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا روکیں گاڑی. تمیز سے سارے شیر نر ہے. یہ مادہ وہ ادھر پنجروں میں سارے نر ہیں. یہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. مادہ ہے. مادہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جنگل والے ان کی شادی کرائیں گے. یہ بے روزگار قسم کے شیر لگ رہے ہیں مجھے. جو کمارے ہوتے ہیں نا روزگار کی وجہ سے رشتہ نہیں ملتا بے روزگاری کی وجہ سے. یہ اس ٹائپ کے لگ رہے ہیں. شیر ہے بھائی. ایسی شکل بڑی زبردست ہے لیکن ساتھ اگر نزدیک گئے تو چیڑ پاڑ دیتے. ہاں گاڑی سے شیشہ بھی کھولا نا تو بہت سخت پابندی ہے یہاں گاڑی کا شیشہ کھولنے پر. اتنے چیخیں گے نہیں. یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور انتظامات. 2 گاڑیاں کری ہیں سیفٹی کے لیے. وہ کری ہیں نیچے. یہ دونوں گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں. یہ شیروں کو گاڑی کے قریب بھی نہیں آنے دیتی. مینجمنٹ ہے یار. مینجمنٹ ہے. یس یہ جو ہے دوستوں سے خفا ہو کے بیٹھا ہوا غریب. یہ جو ہے نا یہ اختلافی شہر ہے. اختلافی. جی مغرب بعد انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ. مسجد میں کہیں اور گئے نہیں ابھی تو باہر ہے لیکن مسجد ابھی آئیں گے مغرب تک پہنچ جائے. خیال میں جگہ کم پڑ جائے گی. دیکھیں گیٹ سارے آٹومیٹیکلی کھل جاتے ہیں جیسے یہ جنگل میں سسٹم ہے.